Oh iya eling lima. Ayo mas, urus dulu ya. Ayo mayon. Ayo nanti kami mati. Enggak ya. Tinggal aku parah. Saya tinggal aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu bil wadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala MI Polres Pemalang, Bapak Ibu Dekan Guru serta MI Polres Pemalang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam kegiatan doa dan ngaji bareng bersama Ustadz Ustadzah yang ada di MI Polres Pemalang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari pertemuan kita awali dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Fatihah kita diberi kemudahan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih Bapak Ibu serta para wali santri live streaming MI Polres Pemalang. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Kegiatan kita adalah doa dan ngaji bareng, dan pada pagi hari ini kita akan ngaji dengan kitab Sabiqun Najah dan hadis Nabawi, dan berikutnya doa akan dipimpin oleh Ustadz Zainal Abidin. Untuk mengingat waktu, Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama doa dan kajian bareng. Yang pertama akan dipimpin doanya oleh Ustadz Zainal Abidin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى جميع خالدين الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، وإلى جميع الملائكة المقربين صلى الله عليه سيدنا شيخ القادر الجيلاني، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا جدتنا، خصوصا هذه المدرسة الابتدائية النقطة واحد مع أساتذتها وتلاميذها شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
مشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح
وروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. اللهم سد وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله عن العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسدنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه دار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخرج بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتؤثر بها أقوالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح. افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري واطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah memimpin doa. Semoga dengan kita baca doa diberikan ketenangan kita, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para pemirsa live streaming FBMI Lurus Malang, mari kita saksikan bersama dan kita dengarkan bersama kajian kitab Safil Najah dan Hadis Nabawi yang akan dibawakan oleh Ustaz Usman SPDI. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, as-satid, as-satidah yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu guru MI Nurul Huda 1 Malang yang kami hormati, hadirin Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan aktivitas, tugas, tanggung jawab kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai manusia. Kita bisa melaksanakan seluruhnya dengan baik. Mudah-mudahan jadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita meneruskan kajian hadis nabawi dan nanti jika mencukupi waktunya kita teruskan dengan Safinatun Najah. Yaitu mari kita baca Fatihah untuk pengarang hadis nabawi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mempelajari kitabnya sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadhihi ya bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ya kana ya kana sa'in bis siratal mustaqim. Wa ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Bapak Ibu, kita ke hadis nomor 5. Masih tentang motivasi kita untuk menuntut ilmu. Kalau hadis yang nomor 4 itu adalah berupa peringatan bagi orang yang berilmu tapi tidak manfaat ilmunya, itu merupakan orang yang nanti akan mendapatkan azab siksa Allah yang berat. Nah sekarang hadis yang nomor 5 dua-duanya peringatan bagi yang belajar dan peringatan bagi yang mengajar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Asyaddun nas luweh banget menungso hasratan. Apa nih hasratan getuni? Kapan yaumal kiamat sesuk ing dalem dina kiamat rajulun nggih niku wong. Ya wong butuh wong lanang tok. Lek wong lanang tok dadi wedok ya alhamdulillah aman. Jadi harus diartikan wong ae. Jadi artinya semua baik laki maupun perempuan, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib laki perempuan. Cuma memang dari tanggung jawab yang paling punya tanggung jawab orang laki-laki. Orang perempuan kalau sudah beristri bersuami, orang perempuan yang sudah bersuami, jika mau keluar mencari ilmu harus izin suaminya. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Tapi suami punya kewajiban mengajari istrinya. Lek gak diizinkan terus suami gak bisa ngajar, sing aman yang putri, sing dosa sing lanang. Iki mana bapak-bapak ini. Jadi wajib. Kalau tidak bisa, izinkan istrinya untuk keluar belajar. Itu. Terus kalau seorang laki-laki nggak perlu izin ke istrinya, hanya ya pantas-pantas ya pamit aja. Karena itu wajib, melakukan kewajiban maksud izin bojone nggak usah. Ya pantas-pantasnya cek gak digoleki ngono ae. Orang hilang, mari ngono WA nanti Mas. Aku ana di pasar. Lu jane kan ngaji itu lewati pasar. Ngajine cedake pasar. Bojone alhamdulillah. Lho alhamdulillah, lah kan ora nang pasar ah. Mosok kan nang pasar nyawang ae ya oleh-oleh. Nah,
akhirnya mulai bojone nggawa oleh-oleh. Takoki iki oleh-oleh Mas, lho oleh apa? Oleh ngaji. Sampeyan tunggu tak uruki. Jadi oleh-oleh ngaji, jadi oleh-oleh berkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sak abot-abote wong, sak getun-getune wong. Nanti di hari kiamat seseorang amkanahu memungkinkan, dia mungkin punya waktu, punya kesempatan, sehat ya sehat, waktu ya ada, tolabul ilmi untuk mencari ilmu fid dunya ing dalam dunya. Falam yadluku, tapi ora gelem golek. Halo. Iki dirokokno iki. Berat ini. Jadi nanti kuatun nemen orang yang punya kesempatan di dunia, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan waktu oleh Allah untuk mencari ilmu, tapi tidak digunakan mencari ilmu, maka dia jadi orang yang paling getun nanti di akhirat. Naudzubillah min. Karena itu ketika punya kesempatan wajib belajar, terutama bapak-bapak yang, karena apa itu punya tanggung jawab. Kenapa kok di sini rojulun tidak imro'atun? Yang punya tanggung jawab itu memang suami. Nanti suami wajib mengajari keluarga. Karena kemarin saya undangan di Asri Karton itu pindahan rumah, saya sampaikan salah satu, ada 3 fungsi rumah di tambahan aja ini, kan belajar hari ini. Salah satu punya ilmu apa rumah ya. Jadi ke rumah itu fungsinya rumah nomor 1 litarbiyah, untuk mendidikan. Jadikan rumah untuk pendidikan. Mendidik siapa? Ya mendidik keluarga. Seorang suami itu wajib mendidik keluarganya, istrinya, anaknya. Jadi pendidikan, jadikan rumah untuk pendidikan. Yang kedua, lissolah, lil ibadah, gunakan untuk ibadah. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Jadikan rumah itu, sinari rumah itu untuk apa? Dengan baca, dengan ibadah, dengan sholat dan baca Quran. Bahkan sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Jadi sholat malam nggak perlu ke masjid. Ya. Jadi ada hadis memang itu. Illal maktubah, kecuali para fardu. Kalau fardu sebaiknya di masjid sebagai syiar. Jadi walaupun sudah berkeluarga, maka sebaiknya di rumah untuk sholat sunnahnya, tapi kalau fardunya di masjid sebagai syiar. Khususnya yang putra, yang putri kalau aman monggo. Kalau tidak aman dari fitnah jangan keluar, apalagi di malam hari jam 12 sholat sunnah malam-malam. Wah ini boleh, tapi kalau bersama suaminya aman monggo. Iku lek sing gak aman, tapi lek wis kewut-kewut ndak apa-apa. Kira-kira wis kawan sing seneng ngene ndak apa-apa, wis keluar silakan. Bebas. Aku nek sing ayu-ayu ojo boleh. Itu. Bahkan tidak ada kita turut-turut insyaallah itu. Salatnya perempuan semakin tertutup, semakin ke dalam semakin baik. Semakin tertutup semakin baik. Jadi kalau perempuan gitu. Jadi kalau ditanya perempuan lebih baik di masjid apa di rumah? Lebih baik di rumah. Di rumah itu di ruang tamu apa di kamar? Lebih baik di kamar. Kamar yang paling dalam apa kamar yang paling luar? Paling dalam. Jadi semakin ke dalam semakin baik. Paham bayangnya ya? Jadi semakin ke dalam semakin bagus. Mana nih? Oh ini saya terus nih. Wassalamualaikum. Jadi paling ruginya manusia, paling ruginya. Tadi bahas apa? Rumah belum selesai. Nah, jadi fungsi rumah yang pertama apa tadi? Lili tarbiyah, yang kedua lili ibadah, yang ketiga dituyuf untuk menerima tamu. Maka rumah itu harus terbuka untuk tamu, kecuali tamu gak diundang. Tamu gak diundang itu bahaya. Ya. Apalagi kalau tradisi Arab itu memang kalau tamu itu ya, kalau tamunya itu tidak dikenal memang tidak diperbolehkan. Atau tamunya berlainan jenis tidak boleh dibukakan pintu itu gitu. Jadi sudah biasa. Kalau misalnya yang ada putri, ada bapak suami tidak ada, terus ada tamu laki-laki, assalamualaikum.
Sama jauh dari rumah sana, batu sinten nggih. Raya teh wonten boten enten ngapunten gitu. Udah gak usah langsung dibuka. Ngomong kok. Aja bahaya ya. Di Arab gitu. Jadi karena ada kejadian salamnya itu koyo wedok. Nah, Assalamualaikum. Wedok langsung dibuka gak jilbaban yang putrinya. Langsung dibuka tiba lanang saking kagetnya akhirnya karena biasa jilbaban gak jilbaban akhirnya roknya sing di kemudian sing dicukup kayak sing mana alhamdulillah orang masalah saking kagetnya kok nyaut ya mau nyaut serambul lah sih gunung aja sing disaut malah roke Allah sedang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini memberikan peringatan. Siapa orang yang paling rugi? Siapa orang yang paling getun nanti di akhirat? Orang yang punya kesempatan belajar tapi tidak digunakan. Karena itu ilmu itu menempati tempat yang paling tinggi. Bahkan ilmu itu di atasnya ibadah. Kenapa? Kalau ilmu tidak ada ibadah tidak ada gunanya, bahaya. Khawatir tidak benar ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu bisubat itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di syairan itu, syair di subat itu. Di kitab subat ada wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu dikhawatirkan amalnya tidak diterima. Karena apa? Ya karena salah ilmu itu. Karena itu ilmu belajar ilmu penting. Wajib itu karena di situ. Ya. Bagaimana kita bisa tahu caranya sholat kalau kita tidak belajar sholat? Nah, gerakannya bisa saja kita hanya niru aja. Tapi ilmunya kan harus dipelajari. Nah, belajar itu bisa secara langsung, belajar kitabnya, mendengarkan, membaca. Kalau sekarang bisa melihat di tayangan, di video bisa monggo. Tetapi usahakan belajar itu harus ada gurunya. Jadi kalau tidak ada gurunya khawatir gurunya setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus seperti itu. Dan kalau tidak ada ilmunya, wah salah semua. Kalau cerita masyhur di kalangan santri itu masyhur. Ada anak 4 mau ngaji, mau mondok. Wes datang bersamaan dari daerah yang bermacam-macam. Kebetulan memang pas penerimaan santri. Kebetulan ini masih awal, santri masih sepi, tinggal 4 orang ini. Akhirnya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Biarinya, oh jenengan dari mana? Oh saya dari Bulung ya. Oh alhamdulillah. Kesini bertamu atau oh saya mau belajar? Oh bagus. Datang lagi sampai 4 orang. Lah 4 orang datang. Terus kiainya sebelum asar, setelah duhur, setelah sholat datangnya setelah duhur. Menjelang asar kiainya itu kebetulan ada undangan. Jadi kiainya pamit, anak-anak sekalian sini. Ini masih sepi, memang belum ada yang datang. Kalian yang pertama, ya bertemu kok. Sudah. Nah, gini ya, saya pesan nanti saya ada undangan. Nah, sebentar lagi sholat asar. Nah, sholat asar karena kalian ada 4 berjamaah. Paham ya? Nah, berjamaah apa ya? Kalau berjamaah itu 1 jadi imam, jadi pemimpin, yang 3 jadi makmum. Ya, imam itu harus di depan, terus makmumnya harus mengikuti di belakangnya, lurus. Jangan beda tembok. Jangan ada yang tidak lurus. Paham ya? Jadi imamnya di depan, makmumnya di belakang. Terus lurus. Yang kedua, makmum wajib mengikuti imam. Belum salaman. Jangan lupa karena kadang ada 4 harus berjamaah. Berangkat ya dengan asar. Ayo sholat. Nah karena 4-4-nya belum tahu, saya turun ngaji. Sing dieling mek loro. Sholat butuh berjamaah. Nah berjamaah itu siji jadi imam, yang lain jadi makmum, terus lurus. Makmumnya butuh ngikuti. Lah namanya 4 ini sik padha anyare.
Udah dorong-dorongan. Sampeyan ya dadi imam. Gak iso, sampeyan ae, gak iso, sampeyan sing lebih tua, gak iso. Wis akhire sut ae wis Limpah kok sing kenek. Wah, akhire wajib salah sijine dadi imam. Sing dieling mau lek dadi imam, yang lain dadi imam kudu lurus. Jadi 1 depan, yang 3 1 2 3. Baik. Lurus makmumnya. Siap. Suwe imam ini. Gak ngadeg-ngadeg. Apa gak takbir karena gak ngerti. Akhirnya imamnya gak sido ngimami, noleh nang koncone. Aku lah wis ngomong, aku gak iso didadekno makmum, gepuk koncone apik ae wayahe. Sing mburi serius, hanya ngrungokne nang kiai ini. Pokoke makmum kudu ngikuti. Santri saya yang makmum yang pertama ini yang di belakangnya langsung noleh yang kedua. Wah ya lah sampeyan lah. Yang ketiga yang ngono bisa. Yang ketiga yang ngono bisa. Sampeyan wayahe. Sampai santri yang terakhir, iku raya bingung sapa sing ketika tak gepuk sing mburi kan gak ono. Gak kantekan nakal, ngarepe sing dianu. Ya sampeyan. Les. Ngore ngono sing sampai santri yang pertama, imam yang pertama, makmum yang pertama. Lah kari imam pinter imam, aku daripada digebuk melayu wae. Melayu bisa mencolot nang cendela, rusak kabeh. Gara-gara ora iso ini. Iki cerita kesak celirit ning nyoto. Bisa jadi karena tidak tahu ilmunya, maka wajib ngaji di situ. Ya, wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun ada 2 kalau hadis ini. Warajulun 'allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Yang paling rugi yang kedua itu adalah orang yang ngajar ilmu. Nah, ini peringatan ustaz-ustaz kiai-kiai. Orang yang mengajarkan satu ilmu fantafa'a bihi, maka bisa mengambil manfaat, bisa memberikan manfaat. Siapa? Man sami'ahu, orang yang mendengar. Bisa memberikan manfaat kepada jamaahnya, kepada santrinya. Minhu dunahu, tapi bukan dirinya sendiri. Na'udzubillah min ini berat. Kuntun pisan ini. Jadi dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain, yang dengarkan iso apik tapi awake gak apik, gak iso nglakoni ilmune. Wong alim gak iso nglakoni ilmune, iku ya getun bae. Kalau tukang parkir itu kan biasanya kan tukang parkir ya. Jadi dicontoh-contohkan kan tukang parkir. Ya iso ngatur sana kemari, tapi mari ya ditinggal. Tapi saya untung deh itu bayaran. Lah iki enggak. Jadi di akhirat nanti juga bahaya. Orang yang ngajar tapi tidak manfaat. Orang disuruh melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan. Orang disuruh berlaku jujur, dia tidak jujur. Alhamdulillah. Jadi dua-duanya di hadis ini diberikan peringatan oleh Rasulullah. Yang pertama orang yang punya kemampuan, punya kesempatan belajar tidak belajar. Yang kedua orang yang mengajar tapi tidak manfaat ilmu ini. Orang lain manfaat, dia tidak manfaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari situ. Kembali ke semangat belajar. Jadi mohon maaf karena ini banyak ibu-ibu, banyak yang muslimatnya. Jadi jangan pernah halangi suami panjenengan untuk belajar. Bahkan harus didorong karena itu punya kewajiban. Kalau pas ada pengajian di musola, di masjid dekatnya atau di kampung, suruh belajar, suruh hadir. Kalau perlu sama jenengan. Kalau kita di daerah kita kan umum hadirin mesti putra putri. Sempatkan untuk itu. Kenapa? Itu tadi kewajiban. Kita punya kesempatan ngaji, gak ngaji. Ini. Ya kalau memang sudah tahu semua, mungkinlah dulu sudah pernah pondok, pernah belajar, sekarang tinggal melaksanakan dia monggo. Tetapi kan tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, saya bacakan di dalam kitab An-Nawadir untuk memotivasi kita tentang bahwa orang belajar itu
orang senang pada ilmu, senang pada orang alim, senang belajar, itu manfaatnya luar biasa. Diceritakan di dalam kitab An-Nawadir cerita ke-57 fi fadlil ilmi wa hubbi ahlihi, keutamaan ilmu dan senang kepada orang yang punya ilmu. Diceritakan dari sahabat Ka'b bin Ahbar, dia pernah cerita nanti di akhirat Allah itu akan menghisap semua hambanya, menghisap. Jadi semua amal kita akan dihitung. Kemudian ada seseorang yang setelah dihisap, setelah ditimbang, ternyata amal jeleknya, timbangan jeleknya lebih berat. Sangat berat sudah. Seakan-akan tidak punya kebaikan sama sekali. Akhirnya otomatis malaikat faida dhahabu bihi laika yaqulullah ta'ala li Jibril. Ketika malaikat itu menggiring orang ini ke neraka, Allah menyatakan pada Jibril, tanya Jibril, orang itu mau dibawa kemana? Allah tadi sudah ditimbang, amal jeleknya lebih banyak, gak ada kebaikannya. Dia akan dibawa ke neraka. Apa kata Allah? Adrik abdi was alhu. Berhentikan dulu, jangan langsung dimasukkan ke neraka. Musuh kamu apa iblis selama di dunia? Tidak ada, Allah tadi sudah ditimbang. Coba berhentikan dulu, diberhentikan. Terus kata Allah, was'alhu, tanyakan kepadanya, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa'aghfiru lahu bi syafa'atihi. Kata Allah, tanyakan, pernahkah dia hadir di majelis ilmu? Pernahkah dia menghadiri pengajian? Pernahkah dia hadir di tempat pengajian di mana saja selama hidupnya di dunia? Kalau pernah, maka akan saya syafaati, saya ampuni dosanya. Masya Allah. Makanya pernah hadis kemarin saya sampaikan, jenengan hadir di majelis ilmu tanpa nulis, tanpa baca, bahkan belum bisa melaksanakan, paham pun tidak, sampai berdiri dari majelis itu, maghfurun lahu, dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ini. Terus ditanya oleh malaikat Jibril, fayas'aluhu Jibril fayaqul la. Pernah sampean hadir? Boten nate malaikat Jibril, gak pernah hadir saya. Lek nang hiburan dangdut apal saya hadir terus. Lek nang tayuban, nang ludrukan, nang hiburan seneng, gak pernah saya. Terus fayaqulu Jibril, ya Rabb innaka alimun bihali abdika annahu qala la. Ya Allah, sampean lebih tahu tentang keadaan hamba itu. Panjenengan sudah mendengar sendiri, dia tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Gusti Allah masih belum berhenti. Fayaqul salhu hal ahabbu aliman. Tanyakan Jibril, apakah dia cinta kepada orang alim? Mungkin cinta kiai, mungkin cinta ustaz. Fayaqul la. Ditanya oleh Jibril, dia mengatakan la. Kok seneng blas aku nang wong ngaji Jibril. Nang wong alim ora seneng. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, no segini gak ada ya ini. Masya Allah. Kalau ngomong alim bisa kesini, nesu-nesu lah, Fayaqulu Gusti Allah masih belum berhenti. Fayaqulu hasalhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin. Tanya saja, pernahkah dia makan bersama mungkin satu forum undangan, ya bos undangan dangdutan itulah, mungkin ono wong alim sing teko dek ono. Ternyata fayaqulu la. Ditanya oleh Jibril, boten nate Jibril, kula lek dangdutan mesti teko. Terus engko dangdutan, sebelum dangdutan ada doa oleh kiai ini. Saya belum datang, enggak datang, guys. Kok lek kiai wis mulai baru aku teko. Masyaallah. Saking bejati wong ini. Gusti Allah belum berhenti. Syekh Jibril tanyakan lagi. Hal sakana fi sakkatin atau fi sukkatin fiha alimun. Apakah dia mungkin hidup di daerah yang di situ ada orang alimnya? Ternyata penting. Tuku omah yang belum beli rumah, coba ditanya. Jangan menjauh, malah tuku omah sing ngatur ke wong alim. Ternyata dekat orang alim saja. Ada hikmahnya. Makanya yang penting kadang beli rumah dekat pondok, beli rumah dekat masjid. Mesti ono alim.
Ini rumah dekat kuburan. Orang ono kiai ini belas sing ngono wong tayupan, wong ludrukan. Wis naudzubillah. Dia menyatakan tidak Jibril. Saya malah menjauh. Lek ono kono tak dolong aku. Golek sing wong pancene gak seneng. Insyaallah. Allah masih bertanya, Jibril coba tanya. Hal wafaqa isma alimin au nasabuhu nasabahu alimin. Tanya Jibril, apakah namanya sama dengan nama seorang alim yang hidup di masanya? Atau mungkin nasabnya pernah punya nasab yang nyambung ke kiai atau ke ulama. Jadi memberi nama, mohon maaf, memberi nama putra-putrinya yang belum penting. Kemarin saya sampaikan di awal pernah di pertemuan sebelumnya, kalau sampai punya anak 3 laki-laki gak ada Muhammadnya, tolong berikan salah satunya Muhammad. Tak merubah akte Pak, ya tidak harus merubah akte. Ditambahi saja nanti aktenya tidak usah. Ditambahi dalam sebutan sehari-hari. Minimal kalau guru saya ketika mau nikah tambahi Sumaryono menjadi Muhammad Sumaryono. Siapa tahu? Pokoknya ada namanya Nabi Muhammad. Saudara saya itu tidak ada Muhammadnya. Akhirnya kakak saya yang merubah dirinya. Akhirnya jadi Ahmad Yani, kan sama Muhammad. Nah, saya tidak mengulangi itu. Jadi anak-anak saya itu sebelum saya memberi nama mesti saya tanya kiai dulu mesti. Nah, kiai yang pertama itu malah tua kiai. Saya dengarkan pengajian, istri saya hamil, saya dengarkan pengajian Gus Ali Tulangan. Seneng ya itu. Ternyata beliau nggak datang, yang datang itu Habib Yai Muhammad wakilnya. Jadi Gus Ali biasanya kalau datang ngutus kiai datang ya Yai Muhammad Surabaya. Aku turun dari panggung, saya minta doa, Yai istri saya hamil. Anaknya yang berapa? Pertama. Terus Yai umpama lahir laki-laki beri nama siapa? Ya, saya gitu. Berikan nama Salman Al-Farisi. Oke. Ya. Nah, suatu saat saya kan punya kiai sendiri, saya di Singosari ya, Khalid Abdul Khalid. Saya suan ke sana. Saya datang tuh ya Khalid langsung Muhammad Farhan ya. Nah, sana saya pulau Usman. Oh iya Usman, tak kira Muhammad Farhan. Keperluannya nopo? Ah, no ya pulau ke. Kalau ini rakyat pulau hamil, nyuwun doa. Oh iya. Kok dia lahir lanang kayak jadi Muhammad Farhan ya. Ngono. Jadi saya belum tanya langsung disuruh. Akhirnya namanya yang pertama Muhammad Farhan Salman Al-Farisi. Jadi dua kiai. Itu. Yang kedua itu saya terinspirasi putrinya Gus Dur. Itu ada namanya Kotrun Nada. Nah, Kotrun Nada. Nah, itu putrinya Gus Dur yang cerdas anaknya itu. Akhirnya namanya saya ingin hatinya lembut tapi juga si ibarat beningnya. Kotrun Nada itu kan tetesan embun yang menyejukkan hati ya. Saya berikan nama Nafisatul Qalbi Kotrun Nada. Itu. Jadi namanya selalu seperti itu ya. Ini bercerita anak saya ini. Dan ada anaknya sampean saya kan nggak tahu namanya. Jadi nama penting ternyata nama itu. Karena itu roja, apa namanya, harapan orang tua. Jangan beri nama yang ternyata ini ditanyakan. Masa namanya gak ada yang sama dengan namanya kiai di zamannya? Masya Allah. Ditakoi gak ada. Mesti jeneng itu loh, jeneng sing aneh. Gak ada. Masya Allah. Oke, nama-nama itu penting. Tabarukan namanya. Ya, tabarukan. Masa sezamannya selama dia hidup itu namanya kiai itu gak ada. Nah, nama saya kan banyak sahabat, ada namanya Utsman. Kiai Utsman saya itu pakai. Oke. Jadi dengan dijawab tidak, wes mesti sudah tidak ada kebaikannya. Terakhir Jibril kata Gusti Allah, hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Ini terakhir pertanyaan Gusti Allah. Tanyakan kepadanya, apakah dia senang kepada seseorang atau punya teman yang temannya itu senang kepada orang alim? Paham maksudnya ya? Dia mempunyai teman yang temannya itu senang ngaji, temannya itu senang ke kiai, temannya senang ke orang alim. Baru menjawab, oh nggih, malaikat Jibril, kalau situ banyak saya.
Si A itu teman akrab saya, dia setiap hari ngaji. Si B itu seneng saya bahkan kalau dapat uang mesti saya pergi ke dia. Sebagian uangnya saya berikan karena dia memang agak punya kebutuhan yang lebih dari saya. Saya cukup, alhamdulillah. Jadi saya sering datang ke sana. Saya kalau punya rezeki saya datang ke sana, saya berikan. Senang pada dia karena dia teman saya mulai dulu. Oh, kata Gusti Allah, fayaqulu ta'ala li Jibril, khudh biyadih. Jibril ambil orang itu, wa adkhalahul jannah, masukkan ke surga. Qad ghafartu lahu bidzalik, saya ampuni dosanya karena di hatinya ternyata dia masih punya rasa senang kepada orang yang senang, orang yang alim. Alhamdulillah. Insyaallah iki hikmahnya. Bener ndaknya ya salah no lek tak trimo ya sobek-sobek kitabe. Itu hikmahnya orang belajar, hikmahnya orang ngaji, hikmahnya orang yang senang alim, orang alim. Kemarin sudah saya sampaikan yang hamil-hamil itu, ini rupanya banyak yang hamil, ada 5 orang banyak. Ada yang nama Putri, ada yang Putuni, ada Bu Alvin, ada Bu Rufia, ada Bu apa barang ya, Bu Silvi, Bu Rima. Jadi kalau apa namanya, kalau lagi hamil perbanyaklah ya baca Quran, baca doa, dan jangan lupa minta doa ke kiai, ke gurunya, ya minta. Kadang gurunya kan dibawakan air disebut, terus mantep aja lillahi ta'ala. Insya Allah anak itu yang jadi orang alim, mesti keturunan yang jadi orang alim. Alhamdulillah. Terakhir ngaji. Nah ini peringatan juga, ngaji kudu serius. Jangan sampai kita ngaji juga serius, khawatir salah paham. Ini ada kejadian fatal, ya. Dulu entah itu di mana, wallahu a'lam, guru bercerita ada satu kampung yang terpencil, jauh memang, di daerah pedalaman, jauh sekali, sehingga orang akses ke sana jarang, mereka saking penting. Nah, suatu ketika ada seorang kiai yang dagang. Biasa kiai itu biasa di kampung-kampung ini. Kiai dagang bawa pakaian. Saya dulu di Pontianak juga gitu. Banyak kiai dari Malang ke sana, dari Madura ke sana, biasa sampai 3 bulan. Itu biasanya datang ke sana berdakwah dan sekaligus dagang. Dia titip dagangan, siapa yang beli nanti baru keliling ke tempat lainnya. Ketika mau pulang baru datang lagi untuk ngambil. Seperti itu sudah biasa. Nah, satu saat kiai ini datang satu kampung itu yang terpencil itu, dan pada waktu hampir duhur mau Jumatan, hari Jumat datang ke situ karena mau Jumatan, yang dituju masjid, kebetulan masjid itu masih sepi, udah tunggu di sana. Nah, setelah hampir mendekati Jumatan baru kelihatan datang orang mau Jumatan, laki-laki, pakaian jubahnya putih bagus, dia gumun, masya Allah, di tempat yang begitu terpencil ternyata orangnya sudah islami sekali, sunnah Rasul, mau Jumatan pakai jubah putih. Datang lagi dari kejauhan, masya Allah, dia izin karena nggak bawa jubah, biar pakaian biasa, tapi ya tidak apa-apa, sudah mau saya musafir saja. Nah, sampai orang yang datang itu mau Jumatan dekat di situ, kaget dia. Kenapa? Karena semua jamaah yang datang pakaian putih bagus, tapi semua kalungan, kalungnya bodoh. Terus bawa arit, membawa pisau. Kaget dia. Oh, ini berarti daerah sini gak aman. Yang mau sholat pakai bawa pisau. Udah, mungkin gak aman, saya datang saja bismillah. Nah, semakin dekat dia semakin kaget. Kenapa? Ternyata yang dibuat kalung itu bangkai tikus. Tikus dikeringkan, ya, dipakai kayak kalungan. Seluruhnya tidak ada satupun. Terus dia tanya, dia sudah datang sama itu, mohon maaf saya susah. Oh, tidak apa-apa, ikut salat dulu. Terus kiainya sudah datang belum? Itu. Nah, sebentar lagi datang. Benar, datang kiainya bersama dengan santrinya. Waduh, kiainya tambah gede. Kalau tikus ini kiainya. Waduh, masya Allah. Dia
diam karena dia mendatang, tidak berani langsung menegur. Misalnya ngutip, ini kalau sholat seperti ini, iya Jumatan saja, enggak, setiap sholat seperti ini. Ya bawa pisau, gak aman sih. Oh aman sini, gak akan ada maling, gak ada, aman sekali. Ya kok bawa pisau? Lah ya gitu memang kata kiainya. Nah terus kalungan badang tikus ini, bangkai tikus. Lah memang gitu, wajib itu. Jadi pendino boleh tikus. Lelek, itu kan namanya. Kalau tikusnya itu hidup kan ya bahaya, ya mencolok ini. Akhirnya di apa namanya, dikeringkan. Ya, kalau sekarang di apa namanya itu diawetkan, itu dibuat dia nggak mampu. Dah kiainya mana itu? Udah. Terus dia tanya, rumahnya kiainya di mana? Sampai ke sana nanti ada situ seperti pondok itu, di situ kiainya. Singkat cerita, sehabis Jumatan sepi pulang semua, dia datangi kiainya. Kalau habis duhur ada, ada. Beliaunya biasanya ngajar, tapi kalau Jumat libur, tidak ada. Kalau nanti kalau istirahat mungkin setelah asar. Sudah dia sampai ke sana, ternyata kiainya lagi santai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Bu, jenengan. Tadi yang Jumatan di sana kiai. Berbeda sendiri orang lain pakaiannya, pakai jubah, dia pakaiannya biasa. Oh kiai, dari mana? Saya dari jauh kiai ke sini ya dagang. Oh ya, bagus. Mungkin ngapunten ya ini. Saya kok senang melihat sini. Oh aman lah jadi senang. Orang sana sini ibadah semua. Lagi ini kok ibadahnya itu loh bagus, pakaiannya kok pakaian apa namanya cobaan semua. Loh sunnah rasul gitu. Oh iya ngapunten kalau mboten bukto ya ini. Enggak apa-apa itu kan sunnah saja. Lah nggih. Lah kok bukto no ladeng ini. Enggak aman. Lo aman ini. Lah kok ladeng berdasarkan hadis. Jadi kalau ngarep kan kalau sholat memang kan gitu harus bawa pisang. Loh bangkai tikus nih. Loh memang itu hadisnya. Pakai kiai ini, udah kiai ini. Terus ngapunten ya. Ini kok hadis konten kitab ya. Loh ada kitabnya, dibuka kitab kiai ini, ternyata kitabnya kiai ini wis lawas. Terus oke sing bolong-bolong dipangan nget-nget. Nah, pundi kitab kiai hadis ini hadisnya dibaca. Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah. Kalau iqamat sudah datang mau sholat, pergilah untuk mendatangi sholat. Wa'alaikum bisakinah. Yainnya membaca wa'alaikum bisikin karena bolong. Nah, sikin itu pisau. Sakinah itu tenang. Kalau pasangan pergi sholat tenang hatinya. Ojo kesusu. Diwoco sikin, ngoco pisau. Oh masih batang itu. Ya wal wakor itu jangan sama di PDP anteng semangat tapi tenang hatinya tenang biar khusyuk. Dan diwoco fakroh. Nah, bil fakroh bisikin wal fakroh. Jadi kalau sampai sholat harus bawa pisau dan tikus. Lah tikus dibawa urip lah ya bahaya ini mencolok. Maka dibangkaikan, masya Allah. Nah tenggih, ngapunten ya. Kenapa? Niki boten sikin ya, sakinah. Loh iya tak? Loh iya. Jadi kita sampai wis bolong kabeh ya. Kebetulan kula mbekto niki ya hadis panjenengan. Kula takon diberi mbekto hadis. Lah niki lho ya dibuka. Ya ini masya Allah langsung nangis kayak ini. Ya gimana kudu masya Allah berarti kula keliru. Ya enggak apa-apa ya yo pancen boten sengaja. Sing keliru ditape, tapi ngetek sing keliru. Masya Allah. Alhamdulillah dan itu bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati. Karena itu ngaji ya harus serius. Ya sing ngrungokno ya serius, khawatir salah paham. Dulu pernah digondang pergi. Nyata itu saya didengarkan sendiri nyata. Malam pengajian, besok paginya itu ramai orang kampung. Ya salah paham itu. Hak ini kali ini enggak saya. Kali ini cerita dari guru saya berdasarkan hadis ini. Kali ini benar saya tahu sendiri karena malamnya saya sudah hadir. Kiainya ceramah siapa dulu yang mustaqim balik dari daerah Tajik di sini pakai saji atau apa? Lucu kiainya sudah meninggal lah. Itu dia cerita, dulu ada istilah SDSB. Pernah dengar SDSB? Yang usianya seusia saya ke atas, mungkin SDSB. Terus saya nemu cili-cili ini nggak ngerti. SDSB itu
apa namanya, dinas sosial itu mengadakan untuk mendukung olahraga, itu mengadakan kuis, mengadakan kupon, jual kupon, ya semacam judi, itu lah judi memang, itu loh. Tapi alasannya untuk memajukan olahraga. Jadi kalau sudah waktunya SDSB itu radio macam-macam itu wah seneng deh melalui radio ya. Jadi SDSB itu hukumnya haram. Kiainya nerangkan itu, ngomongnya gini, tolong dengarkan ini. Kiainya gini, kalau SDSB itu memang hukumnya halal, saya orang pertama yang akan beli. Kan mantek itu. Kalaunya itu tidak dia dengar, ngobrol sama koncone, terus yang didengar SDSB itu halal, saya orang pertama yang akan beli. Lah yang dengarkan seperti itu paginya langsung cerita koncone, mulai teko salat subuh. Alhamdulillah cak, sing tak enteni kiai koyo mambengi iku pancen. Lho apa? Lho SDSB kok ngajarane halal haram macam-macam. Cah ini kiai ini loh. Dia itu mengatakan halal dan dia orang pertama yang akan rame itu. Masya Allah, akhirnya aku ya kerungu mambunya apa dengar, gak gitu keterangannya. Loh, ya apa? Kalau SDSB itu halal, maka dia orang pertama yang akan beli. Loh iya saja. Sampai turun. Itu nyata ya. Jadi kalaunya hilang. Jadi jika SDSB halal itu, maka halalnya yang didengar dan dia orang yang pertama yang akan beli. Karena itu ngaji itu yang penting, tapi ya itu serius, khawatir salah paham. Makanya ngaji terus itu penting. Saya dulu pernah mendengar ini, tapi bisa jadi keterangannya kurang lengkap. Sekarang ngaji lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita hadis yang baru saja kita bersama. Semoga menjadi bekal kita semua untuk mengalami kehidupan di alam dunia ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Usman mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kegiatan doa dan ngaji bareng baru saja kita bersama, dan kami selaku pembawa acara bila mana ada kekurangan dalam mengenai acara mulai awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.